اپوزیشن کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، بامقصد بات چیت کے لیے۔ فلور آف دی ہاؤس پہ بھی میں نے کہا، کابینہ میں بھی کہا، آج پھر میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ایک بامقصد بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں، اور اس کے لیے میں پھر اس فورم سے اپوزیشن کو انوائٹ کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، اپوزیشن کے ساتھ بامقصد بات چیت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، دیکھتے ہیں اپوزیشن ملک میں بہتری کے لیے کتنی سنجیدہ ہے۔ کابینہ نے ڈیفنس فورسز ایکٹ کی منظوری دے دی۔ مجوزہ ایکٹ میں چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے سے متعلق انتظامی امور کا تعین کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ 2010 میں ترمیم کی بھی منظوری دے دی ہے۔ دونوں مسودے قانونی پارلیمنٹ کے اجلاس میں پیش کیے جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی کے فیصلے پر نظر ثانی کی حکومتی درخواست مسترد۔ سپریم کورٹ نے چیف کمشنر اسلام آباد کی درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی۔ ذرائع کے مطابق رجسٹرار آفس نے پیپر بکس مکمل نہ ہونے کا اعتراض عائد کیا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اعتراضات دور کرنے کے لیے دوبارہ نظر ثانی درخواست دائر کی جائے گی۔ راولپنڈی میں بارش کا چوتھا سپیل گزشتہ رات سے جاری۔ کٹاریا میں 45، E11 میں 34، پیر بدھائی میں 30 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ حکومتی نااہلی اور بد انتظامی تمام حدیں پار کر گئی۔ 4 دن سے شہری گھروں میں محصور، کئی گھرانے دوسرے منزل پر منتقل ہو گئے۔ اشیاء خورنوش کی قلت، چولہے جلانا مشکل ہو گیا۔ حکومت گھروں، گلیوں اور محلوں میں پانی نکالنے میں ناکام۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکالنے لگے۔ نالہ کے اطراف اور نشیبی علاقوں میں خوف و ہراس، لوگوں کو بچے سنبھالنے کی ہدایت۔ گجرات میں 174 ملی میٹر بارش کے بعد پانی گھروں اور تجارتی مراکز میں داخل۔ سرگودا روڈ، ریلوے روڈ، جناح روڈ اور غریب پورہ روڈ پر کئی فٹ پانی جمع۔ مکان کی چھت گرنے سے 40 سالہ خاتون زخمی۔ جہلم، دینا، پنڈادن خان، کھاریا، پیر سہاو میں بھی موسلا دھار بارش۔ سڑکوں، گلیوں، نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ کھاریا میں حویلی کی چھت گر گئی، 4 گدھے ہلاک۔ بارش کا سلسلہ اگلے 12 گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کا سلسلہ جاری۔ سبابی میں شدید بارشوں سے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ جھنڈوکا اور منصبات میں کشتیاں چل پڑی۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ چھت گرنے سے باپ بیٹی جاں بحق جبکہ ماں بیٹا زخمی۔ خواتین سمیت 300 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ نوشہرہ میں بارش کے باعث متعدد فیڈر سے بجلی کی فراہمی معطل۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق 17 اگست سے اب تک کے بارشوں کے باعث گھروں کی چھتیں اور دیواریں گرنے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی۔ حکومت سندھ کا راولپنڈی کے بارشوں پر قومی میڈیا کی کوریج نہ ہونے پر اظہار افسوس۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی کے چند گھنٹوں کی بارش کو بھی ماضی میں بھرپور کوریج دی گئی۔ بارشوں سے متاثرہ ہر انسانی جان توجہ کی اور مدد کی مستحق ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا پنجگور کے کلیسوارات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 5 دہشت گرد مارے گئے، متعدد زخمی۔ جدید اسلحہ، گولہ بارود، IED اور گاڑیاں اور کالعدم تنظیم کا جھنڈا بھی برآمد۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق موٹر سائیکل پر بڑی کارروائیاں کر رہے تھے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر داخلہ سمیت قومی قیادت کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ مقبوضہ کشمیر کسی ایک ملک کا اندرونی معاملہ نہیں۔ کشمیر کی متنازع حیثیت پر غیر ذمہ دارانہ بیانات قابل قبول نہیں۔ نائب صدر پیپلز پارٹی شہری رحمان کا امریکی سفیر کے بیان پر رد عمل۔ کہا، امریکی سفیر کا بیان سابق امریکی مواقف سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بھارت یک طرفہ اقدامات سے کشمیر کی تاریخی اور قانونی حیثیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام کی خواہشات اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔
लैंड एक्विजिशन के वक्त मुआवजा वसूल करने वाले मालिकान बाद में इजाफी रकम के हकदार नहीं। विफाकी आईनी अदालत ने अवामी मकासद के लिए जमीन के हुसूल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 45 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा कि जमीन मालिकान को इजाफी मुआवजा देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक नहीं, जबरी हुसूल अराज़ी की सूरत में कानून के मुताबिक मुनसिफाना मुआवजा अदा किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर ने ईरान को अब तक की सबसे तबाहकुन मुआशी कार्रवाई की धमकी दे दी। सोशल मीडिया बयान में कहा, ईरान अमरीकी पेशकश से फायदा उठाने में नाकाम रहा। अब ईरान की तारीखी इक़दामात ईरान की नकलो हरकत महफूज कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नाम लिए बगैर ईरान को माली मुआवनत करने वाले ममालिक को भी संगीन मुआशी नताइज भुगतने का इंतबाह जारी कर दिया। कहा, ईरानी बहरिया खत्म, फ़ज़ाइयत तबाह, फौजी फैक्ट्रियां मलबा बन चुकी। अब ईरान के खिलाफ गैर मामूली पैमाने पर मुआशी जंग शुरू करेंगे। अमरीकी फौज का अपना हुर्मुज़ में खुफिया शिपिंग कॉरिडोर कायम करने का दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अपना हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। 15 से 20 ऑयल टैंकर्स के जरिए रोजाना 1 करोड़ बैरल तेल आलमी मंडी तक पहुंचाया जा रहा है। अमरीकी फ़ज़ाइया तेल बरदार जहाज़ों के काफिले की मुसलसल निगरानी करती है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अब अपना हुर्मुज़ पर पासदारान इनकलाब का कंट्रोल नहीं रहा। अमेरिका कर्जों के दलदल में फंस गया। तारीख में पहली बार मजबूरी कर्ज $40 ट्रिलियन से तजावुज़ कर गया। सूद की अदायगियाँ समाजी बहबूद के अखराजात अहम वजह करार। टैक्सों में कमी से हुकूमती आमदनी भी मुतासिर हुई। अमरीकी महकमे खजाना के मुताबिक 2017 के बाद से अमरीकी कर्ज दुगना हो चुका है। अमरीकी महकमे खजाना ने मालियाती बहरान के खतरे से खबरदार कर दिया। हौसी बागियों का एक माह में 48 सवारी तेल बरदार बहरी जहाज़ों को रोकने और 8000 जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। हौसियों के तर्जमान ने बताया कि इनकी फोर्सेस ने बहर अहमर में 5 जबकि खलीज अदन और बहर अरब में 3 सवारी तेल बरदार जहाज़ों को निशाना बनाया। हौसियों ने सऊदी अरब के यम्बा, निजरान, जाजान और इबहा समेत मशरिक़ी सूबों में तेल की तनसीबात पर 9 कार्रवाइयाँ की। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हुसैन अल शिबानी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। अहम मामलात पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और शाम के दरमियान नए सिरे से ताल्लुकात की बहाली पर बातचीत। मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन नासुद्दीन बिन इस्माइल की 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। तुर्किया को शाम में फौजी अड्डा कायम करने की इजाजत नहीं देंगे। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान। कहा, तुर्किया को शाम में फौजी अड्डा बनाने से खबरदार किया था मगर उन्होंने इंतबा को नजरअंदाज कर दिया। शाम में तुर्क फौज की मौजूदगी इसराइल के लिए खतरा बन सकती है। शाम में तुर्क फौज को जनूब की जानिब बढ़ने नहीं देंगे। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह रोमान गुफमान का शामी वज़ीर ख़ारजा असद अल शिबानी से टेलीफोन पर राबता। शाम में तुर्किया की बढ़ती हुई फौजी मौजूदगी पर तबादला ख्याल हुआ। हुकूमत ने डीजल ₹32.63 सस्ता कर दिया। पेट्रोल ₹2.97 मजीद महंगा कर दिया। डीजल की नई कीमत ₹363.06 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹337.51 मुकर्रर। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिलीना मेमन ने डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद ज़ायद किरायों की वसूली का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को किरायों में कमी यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा, ज़ायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जमात इस्लामी के कराची और लाहौर में धरने जारी। हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं, पूरा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। हुकूमत रिफाइनरीज अपग्रेड करने की बजाय रकम इकट्ठी की जा रही है। पेट्रोलियम लेवी का बोझ आम आदमी उठाता है मगर उसे कुछ नहीं मिलता।
गुल प्लाजा सान्हे के 7 माह बाद सिविल डिफेंस के 2 अफसरान मुलाजमत से बरतरफ। महकमे दाखिला सिंध ने हुक्म जारी कर दिया। सान्हे के जिम्मेदार दीगर महकमों के अमले के खिलाफ भी कार्रवाई आखिरी मराहिल में। जराये के मुताबिक जल्द ही गुल प्लाजे की मखदूश इमारत को मिस्मार किया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने बिलाखिर बल्दियाती इंतखाबात करवाने पर आमादगी जाहिर कर दी। ज़ीशान रफीक का कहना है सिफारिशात पेश कर दी, इलेक्शन कमीशन तारीख दे, हम बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब पुरआज़्म हैं कि बल्दियाती इंतखाबात अवाम का हक है। हुकूमत सिंध और चाइना मोबाइल पाकिस्तान का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेटा सेंटर कायम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला से मुलाकात में चाइना मोबाइल कंपनी के वफ्द का कराची डेटा सेंटर मनसूबे में 4 अरब रुपए से ज़ायद की इब्तिदाई सरमायाकारी का ऐलान। तर्जमान के मुताबिक आइंदा 10 वर्षों में मज़ीद 14 अरब रुपए सरमायाकारी करेगा। मुराद अली शाह ने कहा कराची को टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग और मसनूई ज़हानत का अहम मरकज़ बनाया जाएगा। तुरबत में फिताल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने शहरी को अगवा कर लिया। अहले खाना के मुताबिक 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 दहशत गर्द बलीदा के गली बाहोट बाजार से इमाम को उठा कर ले गए। फिताल हिंदुस्तान की कार्रवाई के बाद पूरा खानदान खौफ में मुब्तला है। इमाम की जल्द सेहतयाबी, बाजियाबी और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। गुजरावाला में एक ही रात मुख्तलिफ इलाकों में 4 मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 डाकू हलाक, 2 मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक थाना सदर वजीराबाद में 25 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब अली रजा उर्फ बिल्ला मारा गया। बागबानपुरा में 23 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता उस्मान गनी हलाक। दावा किया कि दोनों मुलजमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। बच्चे से बदफेली का मुलजिम और मोटरसाइकिल चोरी का मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर का 55वां यौम शहादत। 20 अगस्त 1971 को तरबियती परवाज के दौरान इंस्ट्रक्टर पायलट मतीउर रहमान ने तैयारे को हाईजैक करके भारत ले जाने की कोशिश की। शहीद राशिद मिन्हाज ने जहाज का रुख जमीन के जानिब मोड़कर तैयारे को तबाह कर दिया और तैयारे को दुश्मन मुल्क ले जाने की मज़मूम साजिश को नाकाम दिया। सदर ममलकत वज़ीर आज़म अफ़वाज पाकिस्तान का खिराज अक़ीदत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने कहा राशिद मिन्हाज शहीद की कुर्बानी कौम के लिए हुब्बुल वतनी और फर्शनासी की रोशन मिसाल है। वज़ीर आला का सुथरा पंजाब वर्कर्स को बर वक्त अदायगी का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा हर चीज़ में शफाफियत ला रहे हैं, घर पर बैठकर हर चीज़ की मॉनिटरिंग करती हूँ। शहबाज शरीफ ने कामयाब के लिए खुद खड़े होते थे, हमने सिस्टम बना दिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात के शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। आई चौधरीगढ़ रोड, खारादर, मिठादर और ओल्ड सिटी एरिया में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि दौरे का मकसद शहर की सूरत हाल का जायजा लेना और शहरियों की शिकायत बराह रास्त सुनना था। जंगबंदी और मुआहिदों के बावजूद इसराइली काबिज फोर्सेस की गाजा में बमबारी। 2 मकामात पर फजाई हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10 हो गई। 2 रोज कबल अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने इसराइल को गाजा में हमले रोकने पर जोर दिया था। फलस्तीन की वजारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 1273 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल की जानिब से गाजा में रोजाना 30 से 40 फलस्तीनियों को शहीद करने का इतराफ। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइली वजीर के बयान पर सख्त रद्द अमल। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सूरत हाल को इंतहाई होलनाक, इश्तियाल अंगेज, गैर इंसानी और खतरनाक करार दे दिया। कहा बेगुनाह फलस्तीनियों का कत्ल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्ल को मामूल नहीं बनाया जा सकता। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी जानों का एहतराम हर सूरत यकीनी बनाया जाना चाहिए।
اسرائیل کی متنازع پالیسیز کے خلاف برطانیہ اور آسٹریلیا کا سخت احتجاج۔ برطانیہ نے اسرائیلی ناظم الامور کو طلب کر کے یہودی آباد کاری کا منصوبہ روکنے اور ٹینڈر واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ آسٹریلیا میں اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے غزہ میں امدادی کارکنوں کی ہلاکت پر احتجاج کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے خلاف فوجداری کارروائی شروع نہ کرنے پر بھی آسٹریلوی حکومت کا شدید اظہار برہمی۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر روس کا بڑا میزائل حملہ، 5 افراد ہلاک، 22 زخمی۔ حملے میں بیلسٹک ہائپرسونک میزائل استعمال کیے جانے کی اطلاعات، یک کے بعد دیگر دھماکوں سے مکانات اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ سولومینسکی میں 5 منزلہ اپارٹمنٹ کے قریب میزائل کا ملبہ گرنے سے آگ بھڑک اٹھی، بچوں کے ہسپتال کی عمارت بھی متاثر۔ کینیا میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 5 امریکی شہریوں سمیت 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مرنے والوں میں ایکواڈور کے انٹیلیجنس کے سربراہ اور ان کی اہلیہ بھی شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی امریکی شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ حکام کے مطابق ہیلی کاپٹر کو لوئیسابا کے محفوظ وائلڈ لائف علاقے میں نامعلوم وجوہات کی وجہ سے حادثہ پیش آیا ہے۔ وسطی افریقی ملک کیمرون میں سونے کی کان بیٹھ گئی، 100 سے زائد کارکن دب کر ہلاک ہو گئے، درجنوں افراد زخمی اور لاپتہ ہیں۔ امدادی کارروائیاں جاری، متاثرین کی شناخت کا عمل جاری۔ حادثے کی وجوہات جاننے، ممکنہ غفلت کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کا حکم۔ برطانیہ کے شہزادہ ہیری کا فیملی سمیت امریکہ سے برطانیہ واپسی کا فیصلہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شہزادہ ہیری وہ سال باپ اور بھائی سے دور رہ کر وطن واپس آنا چاہتے ہیں۔ اتوار کو بادشاہ چارلز کو وطن واپسی کے منصوبے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ خیال ہے کہ برطانیہ واپسی کے باوجود شہزادہ ہیری اور ان کی بیوی میگن کے درجے میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جائے گی۔ Oh, that's out, surely. Edge down. Now close again. لیڈز ٹیسٹ کا دوسرا دن انگلینڈ کی ٹیم 112 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ سے پہلی اننگز کا دوبارہ آغاز کرے گی۔ پاکستانی ٹیم پہلی اننگ میں 171 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ رابنسن اور جوش نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ہیڈنگلے کی وکٹ پر ہمارے لیے کنڈیشن مشکل تھی، قومی ٹیم کے بلے باز عبداللہ شفیق کہتے ہیں۔ ابتدائی 2 وکٹیں گرنے سے دباؤ مزید بڑھا، جلد کم بیک کریں گے۔ بلوچستان کی پہلی خاتون کرکٹ کوچ خیر النساء خواتین کرکٹ کے فروغ کے لیے مصروف عمل، کہتی ہیں بلوچستان کی بیٹیوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، صرف مواقع کی ضرورت ہے۔ باصلاحیت کھلاڑیوں کو قومی اور عالمی کرکٹ تک پہنچانا میرا مقصد ہے۔ اور معروف گلوکارہ نیرہ نور کو مداحوں سے بچھڑے 20 برس بیت گئے۔ ان کی گائی ہوئی غزلوں اور ملی نغموں کو آج بھی بے حد پسند کیا جاتا ہے۔